محمد رسول اللہ انزل الیہ من رحمت عملی فراست ایمانی اور حسن مصلحت سے موڑ دیا. صرف اور صرف کوشش کر سکتا ہوں دینے. جنوب ہند یعنی ساؤتھ انڈیا میں مشہور ادارہ انجمن اسلامیہ جو کہ ریاست آندھرا پردیش ضلع و شہر کرنول میں ہے، جس کے 100 سال مکمل ہونے کے موقع پر اس ادارے کے طلبہ نے اپنے پیسے خرچہ کر کے 2 دن کا ایک الومنی پروگرام یعنی اولڈ سکول کالج کے سابقہ طلبہ یعنی اسٹوڈنٹس کا ایک جگہ ملنا منعقد کیا گیا، جس کا آغاز ماہ سفر کے 4 تاریخ 1443 ہجری یعنی 11 ستمبر 2021 کو شروع ہو کر 5 سفر 1443 ہجری 12 ستمبر کو ختم ہوا. ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ یہ پروگرام حضرت مولانا مفتی محبوب شریف صاحب کے زیر نگرانی ہوا، جس میں ریاست تلنگانہ، کرناٹک، تمل ناڈو سے سابقہ طلبہ یعنی اسٹوڈنٹس ملے، جو کہ اس انجمن اسلامیہ کے ادارے میں پڑھ کر کئیوں طلبہ نے گورنمنٹ جابز حاصل کیے. علی گڑھ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر اور کئی ڈگری اور جونیئر کالج میں لیکچررز، اسکول میں ٹیچرز اور BUMS MBBS ڈاکٹرز بھی بنے. اسی کے ساتھ اس ادارے میں پڑھنے والے چند طلبہ پولیٹیکل لیڈرز بھی بنے. سافٹ ویئر انجینئرز کے ساتھ ہارڈ ویئر انجینئرز کئی جگہ اس ادارے میں طلبہ پڑھ کر اس کی روشنی ملک کے کونے کونے میں پھیلا رہے ہیں. ایسے اس ادارے کے سابقہ طلبہ اس پروگرام میں شامل ہوئے اور ان کی پرانی یادوں کو تازہ کر لیا، اور جب کہ انجمن اسلامیہ کی عروج کے قصے سنائے، اور جب کا عروج دیکھنے والے اب اس انجمن اسلامیہ ادارے کا زوال کو دیکھتے ہوئے انجمن اسلامیہ کے پرانے سٹوڈنٹس نے آنکھوں سے آنسو نکال کر اپنا دل وزن کر لیا. ناظرین، آپ بخوب جانتے ہیں کہ انجمن اسلامیہ اب پوری طرح زوال میں آ چکا ہے. نہ کوئی اس کا پرسان حال ہے، صرف نام کے واسطے یہ انجمن چل رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ پروگرام یا تو موجودہ حکومت کو کرنا چاہیے تھا یا وقف بورڈ، کیونکہ اب اس کا فائنینشل پاور صرف وقف بورڈ کے پاس ہی ہے، یا اس پروگرام کو مینجمنٹ کو اپنی ذاتی پیسوں سے خرچ کرنا تھا. مگر شاید کیا مجبوری تھی ان کی، خدا ہی جانے. مگر ہمت و حوصلے کے ساتھ اس جلسے کو اب کے اور پرانے چند طلبہ نے چندہ اکٹھا کر کر اس انجمن اسلامیہ کا 100 سالانہ جشن بڑی ہی دھوم سے منایا. اس پروگرام میں 15 حفاظوں کو دستار بندی کی اور اس ادارے میں پڑھنے والے موجودہ اساتذہ یعنی ٹیچرز کو اور نان ٹیچنگ سٹاف کو گلپوشی اور شال پوشی کے ساتھ ایوارڈز بھی دیے، اور جو اس دنیا میں نہیں رہے ان کے خاندان والوں کو گلپوشی شال پوشی کے ساتھ ایوارڈ سے نوازا گیا. اس پروگرام میں کرنول MLA حفیظ خان کے ساتھ سید شاہ پاشا قادری صاحب، سید حبیب اللہ قادری صاحب، مولانا D عبدالحکیم صاحب اور ڈسٹرکٹ مائنورٹیز ویلفیئر آفیسر یس محبوب باشا صاحب کے ساتھ اس کمیٹی کے سیکریٹری مرزا آصف بیگ کے ساتھ دیگر مشہور حضرات بھی ڈائز پر موجود تھے. ناظرین، انجمن اسلامیہ جو جنوب ہند میں مشہور ادارہ ہے، جو 125 سال پہلے قائم ہوا تھا ایک دینی مدرسے سے، اور سن 1922 جون میں مدراس یونیورسٹی میں یہ افیلیٹڈ ہوا، جہاں سے اس انجمن اسلامیہ کے ایڈوکیشن انسٹیٹیوشنز میں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی شروع ہو گئی، جس کا یہ آج 100 سالانہ جشن منایا گیا ہے. ناظرین، اس انجمن اسلامیہ کو بڑی ہی نیک اور صاف و شفاف ارادوں کے ساتھ مسلم طبقے کو علم کی طرف لے جانے کے لیے بنایا گیا تھا، جبکہ بزرگوں نے اپنا مال خرچ کر کر اتنے کروڑوں کی جائیداد رکھ کر غریب مسلم طبقے کو علم کی روشنی میں لانے کے لیے رکھ گئے. جب دور اچھا ہی چلا، کیونکہ اس دور میں نیک اور پرہیزگار اور ملت کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے کر چلنے والے تھے. مگر بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اس ادارے انجمن اسلامیہ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے. تو میں اس ادارے کو نہ کمیٹی مکمل طرح چلا سک رہی ہے اور نہ ہی وقف بورڈ مکمل طور پر
पूरी जिम्मेदारी लेकर चला सक रही है, जबकि करोड़ों की जायदादों का ये इदारा अंजुमन इस्लामिया का हाल बहुत ही बुरा होता चला जा रहा है। करोड़ों की जायदाद रखने के बावजूद भी ये इदारे में पाई पाई को तरस रहा है। कितने सियासी पार्टियां मौजूद है, कितने ही मुस्लिम तंजीमें, जमातें, दीनी जमातें, कितने ही कौम के रहबर है, कितने माइनॉरिटीज लीडर है। हम मुस्लिम लीडर्स कहकर सियासी लीडरों के पास रहने वाले क्या कर रहे हैं? ऐसे सवाल शहर करनूल की आवाम में पैदा हो गए हैं। अब उन्हें चाहिए कि इस इदारे को इस जवाल से निकालते हुए इस इदारे को फिर से उरूज के तरफ ले जाएं। तो हर मुश्किल वक्त में अल्लाह का साथ भी होता है, सिर्फ इखलास की ज़रूरत रहती, नीयत की ज़रूरत रहती। क्योंकि मैं जितने भी बड़े बड़े काम करा हूँ, जब भी मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ये तो इतना बड़ा काम है, मेरे से तो नहीं हो सकता, मगर अल्लाह ताला अगर आप चाहे तो ये चीज़ हो सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, देने वाले की और करने वाले की ज़ात आपकी है। साबिक प्रिंसिपल इस्लामी अरबी कॉलेज करनूल, सरजमीन हिंद के मायना सपूत व फ़ख्रे अर्ज़ अदकन अबनाए कदीम इस्लामी अरबी कॉलेज करनूल आपकी जनाब में सलाम पेश करते हैं। फर्जंदान व समझदारों की बिना पर वक्त के तकाज़ों और समाज के चैलेंजों से नबरदार न होकर बरक़ुबात की मुखालफतों और तूफ़ान बिलाक़ैस की मौजों का रुख अपनी हिकमत अमली, फिरासत ईमानी और हुस्न मसलिहत से मोड़ दिया। इदराक के मुंतहा निहायत फ़आल व बेबाक मुस्लिह कौम, अरबी और फारसी शेर व अदब के पारक, उर्दू के निशा पर्दास, सहर तर्रास खतीब, मुदब्बिर, मुंतजिम, इदारा साज अदीब और सबसे बढ़कर इंसानी व अखलाकी अक़दार के हामिल एक ऐसी तहजीबी शख्सियत में अबनाए मदरसा अपनी इल्मी ज़ूफ़ेशानियों को बिखेर रहे हैं। अब इसके बाद में जो है सरफराज किया जा रहा है, मैं जो है डॉक्टर ख्वाजा ताजिरात और खतराजात पर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। आपने अपनी जिंदगी का बीशतर वक्त उम्मत मुस्लिमा को तालीम से आरास्ता करने और इस अजीम मकसद के निश दावत व तबलीग इरफान विजदान से एक आलम को फैज़याब किया और उनकी नूरानी और ईमानी शुआओं और किरणों से कायनात मुनव्वर हुई। मुख्तलिफ सिफात और आदात के इर्तिकाई मदारिज तय करते हुए इस मुकाम पर फायज हुए कि आपकी नज़ीर और आपका मिस्र उनका हो गया और मुतरब्बी के जो बन सको तो दरख्शंदा आफ्ताब बनो, बुझे बुझे से सितारों की रोशनी क्या है। बरमीना हादा अब्दुल डॉक्टर तुरक तामीरी खिदमती अवार्ड से आपको सरफराज किया जाता है। की तरह वो अपनी जात में कंजुमन है। आप एक जयीद आलिम दीन भी और फकीह भी, बेबाक खतीब भी और साहिब उसलूब शापर्दाज भी, माहिर तालीम भी और बेहतरीन मुदब्बिर भी, दानिश्वर भी और रूहानी पेशवा भी। हजरत मौलाना की ज़ात तबलीग दीनी व इशाअत इस्लाम का रोशन मीनारा रही है, जिससे लोगों ने रहनुमाई हासिल की। आपका शुमार बुलंद क़ामत उलमा में होता है। हजरत मौलाना की अज़ीम कारनामों और बेमिसाल कारकर्दगियों और रोशन खिदमत की वजह से तारीख के औराक़ से अपने हमारे में महफूज रखे हों। उन्हीं आज़िम रिजाल और नबील मर्तबा अशखास में जनाब वाला भी हैं, जिन पर कुदरत ने बेपाया इनाम किया और अपने फजल व करम से खूब नवाजा। उनकी शख्सियत, हशमत और शौकत, शुजाअत और तो आरिफ पाशा साहब को बुला लेना था। आप दोनों इस अवार्ड को हमदर्द कौम अवार्ड से आपको सरफराज फरमा रहे हैं। सरफराज फरमाएं। देख साहब स्माइल प्लीज। आप इस इदारे के लिए अपनी शब रोज तवानाइयां सर बादल हाफिज मोहम्मद सादिक साहब उस्ताद शोबे हिफ्ज़ से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आए और वो भी एतराफ़ तालीमी
साहिबजादा हाफिज सैयद फारूक बादशाह साहब मरहूम उस्ताद शोबहिर से ख्वाहिश की जाती है कि वो आए और अपने वालिद बुजुर्गवार का तालीमी खिदमत अवार्ड हाफिज सैयद खुर्शीद हुसैन साहब उस्ताद शोबह नाजरा, उनके साहबजादे से ख्वाहिश है कि वो अपने वालिद बुजुर्गवार का अवार्ड हासिल करें, एतराफ तालीमी खिदमत अवार्ड। आगे साहबजादे पीछे हैं। जनाब यम सादुर रहमान साहब उस्ताद शोबे इब्तदाई जो अभी डाइट कॉलेज के जो है लेक्चरर हैं, उनकी गिरा कदर खिदमत इस इदारे को रही। बादल हाफिज अब्दुल हक साहब उस्ताद शोबे इब्तदाई, मैं मुल्तमिस हूँ हजरत से कि वो अपना एतराफ तालीमी खिदमत अवार्ड। बादल में मौलाना अब्दुल हक साहब मरहूम साहबजादा मौलाना अब्दुल रब साहब मरहूम से ख्वाहिश करता हूँ कि वो आए और अपने वालिद बुजुर्गवार का अवार्ड। अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होकर रिटायर्ड हुए, मेरी मुराद मौलाना सैयद जमालुल्लाह हुसैनी साहब है, उनके साहबजादे से ख्वाहिश करता हूँ कि वो फिर नाना या दादा का जो है अपना अवार्ड हासिल करें। बाद में उस्ताद मोहतरम बाली खिदमत जनाब सैयद अहमद हुसैनी रहमहुल्लाह मौसफ लेक्चरर, हमारे हर दिल अजीज उस्ताद जिनकी आवाज आज भी हमारे कानों में गूंजती है, मेरी मुराद जनाब बी अब्दुल रशीद साहब के साहबजादे से खाजा रहमहुल्लाह व रिजवान मौसफ लेक्चरर इस्लामी अरबी कॉलेज करनूल, इस अवार्ड के लिए उनके साहबजादे से मैं ख्वाहिश करता हूँ। इससे सींचा, खून से सींचा, ये अपने असलाफ के परतों हैं। और खास बात यह है कि अपने असातिज़ा के हाथों और फिर मौजूद रुकने असम्बली के हाथों ये अवार्ड से सरफराज किए जा रहे हैं। बाद में अवार्ड से सरफराज किया जाता है। इसी तरह आखिर जो अवार्ड है इस कॉलेज में इब्तिदाई शोबे नाजरा में, जिनसे मैंने नाजरा कुरान को बाद हमारे नायब सदर इस तंजीम नौ में 2 नायब सदूर 2 जॉइंट सेक्रेटरीज हैं, तो नायब सदर मोहतरम खुशी साहिबों तो खुशी है, इनकी क्या बात है क्या नहीं। जॉइंट सेक्रेटरी हाफिज शब्बीर साहब से ख्वाहिश है कि वो तशरीफ लाएं। भाइयों और बुजुर्गों, मैं क्या बताऊं, आज सुकून के बैठे ही ये दोनों उस्मानिया यूनिवर्सिटी में न सिर्फ प्रोफेसर बल्कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज अरबिक हैं। मैं एमएलए साहब से गुजारिश करता हूं कि उनकी गुलपोशी शालपोशी करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह इनको नजरे बस से बचाए। सवाल फरीजा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद महबूब शरीफ साहब निजामी अपनी कॉलेज की मसरूफियतों के अलावा एक अरसे तक जो है। शुक्रिया सर। इनकी का इम्तिहान लिखा, हम उम्मीद करते हैं कि वो इंशाअल्लाह उसमें भी दर्जे उला और इत्यादि से कामयाबी हासिल करेंगे। हाफिज बी मोहम्मद मेराज इकबाल, हाफिज मोहम्मद हसनैन, उन्होंने इम्तिहान लिखा है।
اور دستاربندی کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے استقبال حفظ پر. اب اس خوشگوار فریضے کے ساتھ ساتھ میں ہمارے ہر دل عزیز MLA عبدالحفیظ خان صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ حافظ سید انس کی دستاربندی ہو رہی ہے. حافظ شیخ مجیب الرحمان، حافظ شیخ مجیب الرحمان. حافظ شیخ مجیب الرحمان کی انشاءاللہ دستاربندی. حافظ شیخ خواجہ بادشاہ. حافظ عبدالحمید صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ حافظ عبدالغفار عبدالغفار کی دستاربندی. رضوان ہے سید احمد حسن، ان کی دستاربندی. مولانا سید الحسین صاحب اور مولانا مفتی محبوب شریف صاحب کے ساتھ آئیے ڈاکٹر صاحب، آئیے. صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ حافظ JCMD دستاربندی کا کہ وہ اپنے 4 اساتذہ کرام کی خودکشی. میں تمام ہی حضرات سے خواہش کرتا ہوں معزز رکن اسمبلی شہر کرنول جناب عبدالحفیظ خان صاحب. سید محمود پیر، بیورو رپورٹ، دا پیر ٹائمز.